할렐루야 형제교회 벨뷰 캠퍼스 일부 예배에 나오신 여러분 한 분 한 분 축복하고 환영합니다. 우리 함께 자리에서 일어나셔서 함께 기도함으로 예배를 시작하시겠습니다. 하나님, 저에게 이 예배 시간을 허락하여 주시고 이 한 자리에 모여서 하나님 앞에 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 하나님, 이 시간 우리가 예배할 때 다시 오실 그 예수님을 기대하며 나아갑니다. 우리의 삶의 모습이 어떠했든지 간에 하나님, 이 시간 우리를 성령으로 묶어주시고 우리가 하나님 한 분만을 바라보며 나아갈 때 우리 가운데 회복의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 함께 기쁨으로 박수치면서 함께 찬양하며 나아가시겠습니다. Will bow down, and every chain will break as broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. So open up the gates, make King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Our God is the Lord Almighty, and He's on our side. So let us sing like this. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop the Lord? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord?
bow before His name, and every tongue will confess that He is the Lord. So let us sing like this. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Sing all the earth. Great are you, Lord. Sing all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Everyone will see His glory. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing it out. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. As we sing this one more time, let us sing this truth over your life, over your family, over your children, over this church, over the nation, and over every generation. So let us sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Sing all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing it out. Great are you, Lord. We sing of the greatest name, Jesus. Great are you, Lord. Who is like our God? Great are you, Lord. Who can stop our God? Who is like our God? Nobody like you, Jesus. 오늘 이 아침에 너무 잘 오셨습니다. 또 특히 우리 아이들을 데리고 온 부모님들께 특별히 감사를 드립니다. 이곳에 우리 자녀들을 세상에 놓지 않고 하나님께 맡기고 사는 게 이것만큼 중요한 거 없습니다. 성공하는 것도 아니고요. 자녀들 공부 잘하는 것도 아닙니다. 예수님 한 분이면 다 되는 것입니다. 그래서 우리는 그렇게 믿기 때문에 오늘도 이 자리에 함께 하신 줄 믿고 이 시간에 기도를 하겠는데, 오늘도 예수님을 닮아가는 아이들로 되는 그런 이미지 오브 크라이스트에 대한 토픽을 아이들에게 가르칩니다. 예수님 닮아가는 거 어릴 때부터 배울 수 있도록 우리 함께 이 시간에 우리 썬나잇과 또 프리스쿨과 또 우리 유스 넥스트를 위해서 함께 기도하겠습니다.
소망이 되신 주님, 이 땅의 소망이 우리 주님인 줄 알고 교회인 줄 알고 이 시간에 모든 것을 기도하며 마음으로 또 심령으로 올렸습니다. 이 기도를 들으신 줄 믿고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 각자 자녀들 반으로 이동할 때 그 자녀들을 향해서 손을 뻗어서 함께 축복합시다. 다시 한번 축복할 때는 옆에 앞에 뒤에 계신 분들을 향해 당신의 마음에 우리의 사랑을 계속해서 찬양으로 나아가실 때 다시 오실 왕 예수님 한 분만을 바라보며 하며 찬양하며 나아가시겠습니다. 이곳에 생명샘 솟아나 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 꼴짝 지나갈 때는 언제나 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐 다시 한번 처음부터 고백하십시다. 이곳에 생명샘 솟아나 눈물 꼴짝 지나갈 때에 언제나 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라
세상 구주시라 내 사모하는 주님 영광의 왕이시라. 오 그는 영광의 왕, 그 영광의 다시 오실 왕 나의 예수 그리스도는 영광의 왕이시라. 할렐루야. 우리 다시 오실 왕 예수 그리스도께 감사와 영광과 존귀와 영광과 감사와 찬송과 우리 모든 것 다해 찬양 드리십시오. 할렐루야. 이 시간 자리에 앉으셔서 우리 왕 되신 예수 그리스도 앞에 기도로 나아가시겠습니다. 전지전능하신 하나님, 무소부지하신과 영원 불멸의 하나님을 존귀와 영광과 찬양을 올려드립니다. 주의 자녀들을 참 예배자로 불러주심을 감사드립니다. 하나님의 자비하심으로 우리 몸을 하나님께서 기뻐하시는 산제사로 영적 예배를 드리오니 주님 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 오늘 드리는 예배가 주님의 은혜가 충만하기를 기도드립니다. 하나님 아버지께서는 이 시대를 본받지 아니하고 오직 마음을 새롭게 변화되어 주님의 선하심과 기뻐하시는 온전하신 뜻이 무엇인지 분별의 영과 지혜의 영으로 주님을 아는 지식이 충만하기를 간구드립니다. 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없으므로 우리는 생명과 사망의 법에서 자유합니다. 이 놀라운 사랑과 능력으로 분별되고 선별되어 구별되는 거룩한 삶으로 매 순간 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 주님께서 주신 비전과 소명은 주님의 자녀들이 가야 할 방향과 목적입니다. 매 순간 우리 주님과 친밀한 관계로 말씀이 삶이 되길 간절히 소원합니다. 투기장이 되신 하나님, 우리들을 기이 쓸 수 있는 그릇으로 사용되기를 원하오니 그리스도의 보배함을 담은 그릇으로 주님의 향기와 흔적을 드러내는 세상에 주님의 마음을 전하는 메신저로 살게 도와주시옵소서. 옛사람은 십자가에 죽고 속사람이 강건하여 영적의 성숙함으로 주님의 영광을 나타내게 하옵소서. 우리 형제교회는 성령, 말씀, 기도가 충만하여 전도에 힘쓰며 선교의 사명 앞에 올인하기를 원합니다. 순종하는 삶으로 주님의 통치가 끊어지지 않길 늘 기도드립니다. 또 우리는 다음 세대를 위하여 주님의 주신 믿음의 기업을 유업으로 남기고 전해지기를 원하오니 협력하여 선을 이루어 주님이 기뻐하시는 공동체가 되기를 원하오니 함께하여 주시옵소서. 형제 공동체는 교회를 다니는 교인이 아닌 우리 육신 자체가 교회가 되기를 원하오니 영적 성숙함과 민감을 가지고 넓게 있기를 기도드립니다. 한국의 어메이징 타치 강의로 출타 중이신 손영세 목사님, 하나님의 어메이징한 사랑을 전하시고 몸 건강하게 들어오시길 기도드립니다. 오늘 주님이 사랑하시는 장기 목사님이 말씀을 선포될 때 모든 듣는 귀나 마음이 열려 하나님의 영광이 가득 차게 하시옵소서. 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명이니 말씀을 통하여 정결한 마음과 정직한 영혼을 주시옵소서. 존귀하신 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘.
네, 한 영혼이 주님께로 돌아올 때 하늘에서는 천국 잔치가 벌어진다고 하였습니다. 여러분, 자녀를 낳았을 때 그 기쁨을 기억하시죠? 우리 주님께서 그렇게 우리 새로 가족이 된 한 분 한 분을 사랑하시고 또 환영하시는 것을 믿으시기를 축복하면서요, 우리 다 함께 새신자분들에게 환영의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 오늘 주님을 예배하기 위해서 나오신 우리 한 분 한 분을 축복하고요, 또 유튜브를 통해서, 인터넷을 통해서 함께 예배드리는 우리 성도님들 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 아침에 하나님께서 마음에 감동을 주시고 우리 선교사님들을 위해서 함께 기도하는 시간을 가지면 좋겠다라는 마음을 주셨습니다. 그래서 오늘 함께 우리 선교사님들을 위해서 기도하기를 원하는데요, 저는 하나님 은혜로 정말 부족하지만 하나님 은혜로 선교사로 중국에서 15년을 섬겼습니다. 많은 분들이 칭찬하고 잘했다 이렇게 격려해 주시고 그랬는데요, 그 중에서 힘든 것이 있었어요. 사역 자체가 힘든 것이 아니라 선교사님들과의 관계가 힘들더라고요. 저만 그런 것이 아니라 다른 분들도 힘들더라고요. 서로 미워해요. 그리고 서로 시기하고, 그리고 서로 반목합니다. 저희 교회에서도 많은 선교사님들이 오셨다가 또 함께 하다가 떠나가시는데 정말 축복하면서 울면서 헤어진 사람들이 많지 않습니다. 속으로 다행이다 이런 분들도 없지 않았습니다. 한 분 한 분은 하나님 앞에서 너무나 귀한데 각자의 그 어려운 환경 중에 위로받을 데가 없고 함께 해줄 사람들이 없어서 힘들어서 그랬던 것 같아요. 아무도 나를 격려해 주지 않는데, 나를 알아주지 않는데 주님만 바라보고 서 있기가 쉽지가 않았던 것 같아요. 그리고 그런 것들 때문에 반목하는 이런 안타까운 모습을 우리 하나님께서 얼마나 슬퍼하셨을까 돌아와서 깨달았습니다. 깨달으면서 선교사님들을 위해서 기도하게 되더라고요. 많은 눈물을 주셨어요. 새벽 기도 때 저 원래 이렇게 우는 사람 아닙니다. 근데 너무 미안해서 또 그들의 환경이 너무 안타까워서 울게 되더라고요. 여러분, 여러분들의 기도가, 여러분들의 함께함이, 여러분들의 격려가 선교사님들에게 필요합니다. 여러분의 순에서 기도하시는 그 선교사님을 오늘 이 시간에 기억하면서 우리 기도할 텐데요, 하나님, 사람의 사실은 또 위로가 그렇게 큰 힘이 되지 않아요. 주님, 성령님께서 위로하여 주시옵소서. 하나님께서 웨이메이커가 되시는데 그들의 관계의 길을 열어 주시옵소서. 사역의 길을 열어 주시옵소서. 주님께서 프라미스 키퍼가 되시는데 그들에게 약속하신 하나님, 그 하나님의 말씀을 그들의 삶 가운데 이루어 주시옵소서. 정말 어둠 가운데서 빛으로 나오는 은혜가 주님, 우리 선교사님들의 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서. 우리 마음에 감동이 있으신 분들은 일어나서 우리 다 함께 기도하는 마음으로 웨이메이커 후렴구만 찬양한 후에요, 선교사님들을 위해서 기도하도록 하겠습니다. 찬양하겠습니다. Promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. Promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle work, promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, you are waymaker. Miracle work, promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we believe you are waymaker. Make a miracle work, promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. 우리 이 시간에 기도할 때 주님, 웨이메이커가 되셔서 우리 선교사님들의 사역의 길을 열어 주시옵소서. 그들의 미래에 주님 오시는 그날까지 달려가는 그 길 가운데 주님 빛이 되어 주시옵소서. 우리 주님 앞에 기도로 나아갑니다. 기도하겠습니다.
아버지 하나님, 사랑과 은혜를 감사합니다. 하나님을 사랑하여서 주의 생명의 말씀을 들고 땅끝까지 나가서 주님의 나라를 확장하는 일에 헌신하고 계신 우리 주님의 자녀들, 선교사님들을 오늘 이 시간에 주님 기억하여 주시기를 소원합니다. 그들의 삶 가운데 주님 미러클 워커로 함께하여 주시옵소서. 하나님의 기적이, 영혼들이 주께로 나오는 은혜가, 하나님의 나라가 확장되어지는 역사가 아버지 하나님 그들의 사역 가운데 있게 하여 주시옵소서. 그들의 가정 가운데 하나님의 위로가 있게 하여 주시옵소서. 하나님의 주님이여 격려가 있게 하여 주시옵소서. 하나님의 주님이여 평강과 소망이 주님 더하여지는 축복이 있게 하여 주시기를 소원합니다. 아버지 하나님, 주의 성령께서 주님 그들의 주님이여 앞길 가운데 라이트 인 더 다크니스로 주님이여 임재하여 주시옵소서. 하나님의 주님이여 빛으로 임재하실 주님을 찬양합니다. 주님, 그분들이 주님 안에서 오늘 이 아침에 위로받는 은혜 있게 하여 주시옵소서. 새 힘을 얻는 주님이여 축복이 있게 하여 주시옵소서. 또 선교지에서 낙심하고 주님이여 절망 가운데 있는 분들도 있을 수 있습니다. 주님, 오늘 이 시간에 찾아가 주시옵소서. 주의 강한 손으로 주님이여 붙잡아 주시옵소서. 일으켜 세워 주시옵소서. 주님, 그들의 주님의 앞길을 인도하여 주시옵소서. 감사합니다. 주님께서 주님의 행하실 모든 일들을 찬양합니다. 주님 함께 하실 주님을 찬양합니다. 감사하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아버지 하나님, 주님의 사랑하는 자녀들, 주님 낙심하고 또 주님 절망하여서 주님 어려운 가운데 있는 분들 혹시 있습니까? 아버지 하나님, 오늘 이 시간에 찾아가 주시고 주님 사랑한다, 내가 너와 함께한다, 내가 너를 안다, 내가 너의 아픔을 이해한다, 내가 도와주겠다 말씀하시는 주님의 음성을 듣는 은혜가 주님 우리 선교사님들의 삶 가운데, 그들의 자녀들과 배우자들 가운데 또 동역자들 가운데 있게 하여 주실 것을 믿습니다. 세상이 그들을 알지 못하여서 주님 낙심하지 않는 주님을 아는 주님의 그 힘으로, 주님 믿음으로 감사하며 오늘 다시 한번 일어나는 은혜가 있게 하여 주시고, 주님의 성령께서 함께 하심으로 그들을 위로하심으로 주님 다시 한번 힘을 얻고 주님 인도하시는 그 사역의 길 가운데, 주님 먼저 가신 그 십자가의 좁은 길 가운데 아멘으로 나아가는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리가 말로는 보내는 선교사이고 말로는 주님 I am 미셔너리인데 아버지 하나님 너무나 무관심한 것이 아니었는가 오늘 이 시간에 고백합니다. 아버지 하나님, 또 뒤에서 주님 험담하며 또 그들의 아픔 가운데 함께하지 못한 그런 모습도 있지 않나. 주님, 그 모습이 저의 모습이고 아버지 하나님, 주님 앞에 회개합니다. 주님 불쌍히 여겨주시고 아버지 하나님, 우리의 모습과 상관없이 주님 그분들의 삶 가운데 동행하시는 하나님을 주님이여 깊이 체험하고 만나는 은혜가 주님 있게 하여 주시옵소서. 우리도 주님 선교사입니다. 아버지 하나님, 우리의 가정에서 또 주님 학교에서 주님 또 교회에서 또 주님 직장에서 주님이 기뻐하시는 선교사의 삶을 살아갈 수 있도록 아버지 하나님, 우리를 주의 영으로 충만케 하여 주시옵소서. 주님으로 채워주시기를 소원합니다. 주님이 아니고서는 아무런 소망이 없음을 오늘 이 시간에 다시 한번 고백합니다. 주여 불쌍히 여겨주시고 우리를 붙잡아 주시옵소서. 성령으로 주님이여 우리를 붙잡아 주시옵소서. 주님께 이 예배를 의뢰합니다. 주님, 또 한 번의 주님 습관적인 예배가 되지 않을 수 있도록 주님 주의 성령께서 우리 한 분 한 분의 마음을 터치하여 주시옵소서. 마음을 열어주실 것을 믿습니다. 주님을 뜨겁게 만나는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 주의 말씀이 주님의 영혼을 찔러 쪼개는 능력의 말씀 되어서 주님이 기뻐하시는 그 주님 뜻에 또 주님의 비전에 나의 삶을 온전히 포개어 드리며 함께 주님의 나라를 확장하기 위해서 달려가기를 결단하는 은혜의 예배가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 변화되어지는 새 사람 되어지는 하나님의 자녀 되어지는 하나님의 기쁨에 주님 동역자 되어지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
하나님께서 여러분들을 사랑하시고 여러분들과 함께 하십니다. 하나님께서는요, 여러분들의 삶이 정말 주님과 정말 포개어지는 그런 은혜가 있게 되기를 소원한다라는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 광고를 못 드렸는데요, 모든 분들 환영하고요. 특별히 또 50대 60대 모임이 있습니다. 우리 5060이 저희 교회의 허리인데 이분들 하나님 함께하여 주시고 정말 하나님 기뻐하시는 귀한 그런 그 하나님의 파트너로 세워질 수 있도록 여러분 기도해 주시길 부탁드립니다. 금요 공동체 예배가 있습니다. 교구별로 모이고 있는데 여러분 하나님 사랑하시면서요, 교구분들 다 나오셔야 되지만 정말 하나님을 사모하시면서 나와서 예배하는 가운데 하나님의 영광을 경험하는 은혜가 있게 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 살다 보면요, 부모님 만나기도 참 쉽지 않더라고요. 1년에 한 번, 두 번 뵐 때가 있어요. 한 번만 전화드려도 얼마나 기뻐하시는지 모릅니다. 여러분, 우리 사시는 하나님께서 여러분들을 여기서 기다리고 계십니다. 예배에 나오셔서요, 예배 드리는 가운데 정말 살아계신 하나님을 깊이 체험하는 그런 생명력 있는 크리스찬들로 예배자로 다시 세워지는 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 하나님의 말씀 다 함께 우리 사도행전 1장 6절에서 11절까지 읽기 전에 임직식이 있습니다. 기억해 주시기를 부탁을 드리고요. 네, 제가 허당이에요. 까먹는 게 많아서 저희 예전에 섬기던 교회에서도 왜 이렇게 빼먹는 게 많냐고 많이 혼났습니다. 여러분, 광고 그까짓 거 좀 빼먹으면 어떻겠습니까? 임직식 하면 되죠. 임직식 합니다. 네, 그러니까 불평하지 마시고 기도해 주십시오. 김 목사님이 나이도 많지 않은데 왜 저러지? 정신을 바짝 차릴 수 있도록 기도해 주시기를 축복합니다. 송 목사님은 전혀 빼먹질 않으시더라고요. 기도를 많이 해주셔가지고 차이가 납니다, 여러분. 네. 부탁드리겠습니다. 네. 하나님의 말씀 사도행전 1장 6절에서 11절 말씀입니다. 우리 다 함께 봉독하도록 하겠습니다. 시작. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올리어 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라. 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데서 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 아멘. 오늘 말씀처럼 여러분, 우리의 예수님은 제자들이 본 그대로 구름을 타고 오게 되실 것입니다. 그래서 우리는 하나님을 찬양하는 겁니다. 그날에 꽃들이 피고 영광의 주가 오시리라. 여러분, 주님이 여러분들을 만나러 오신다라는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. 주님이 오고 계십니다. 주님이 약속해 주셨습니다. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 처소를 예비하면 와서 너희와 함께 거하겠다고 말씀해 주셨습니다. 여러분, 신앙생활 왜 하십니까? 주님 오시는 그날에 주님과 함께 새 하늘과 새 땅에서 열리는 그 결혼식에 아름다운 주님의 신부로 참여하는 그런 영광을 누리기 위해서, 구원받은 하나님의 백성의 기쁨을 누리기 위해서 신앙생활 하시는 것임을 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. 주님께서 그날 유다서 1장 6절의 말씀에서는 The Great Day, 큰 날이라고 말씀하시고 계십니다. 우리가 여러분 한 날 한 날 중요한 날을 많이 살아왔지만, 정말 귀한 날들이 많이 있었지만, 역사 속에서도 수많은 귀한 날들이 있었지만 The greatest day, the great day, 주님이 오시는 그날입니다. 여러분, 모든 역사는요 주님이 오시는 그날을 향해서 흘러가고 있는 겁니다. 주님이 오시는 그날에
꽃들도 산들도 바다도 구름도 다 일어나서 그 주님을 찬양하게 될 것입니다. 맞이하게 될 것입니다. 우리도 그 주님을 만나게 되겠죠. 그 주님을 만나는 그 자리에 들려 올라가시는, 또 그곳에 여러분들의 이름이 불리우는 그런 축복을 누리는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님의 제자들이요, 예수님을 3년이나 쫓아다녔습니다. 죄송합니다. 저는 좀 돌아다니면서 설교를 하는 스타일이라 가지고 3년이나 쫓아다녔습니다. 그런데 여러분, 달라요. 뭐가 다르냐? 생각이 너무 다른 겁니다. 예수님 3년이나 쫓아다녔는데 예수님의 마음과 너무너무 달라요. 동상이몽이에요. 예수님이 십자가에 못 박히시러 예루살렘에 올라가는데 제자들이 예수님께 나와서 이런 얘기를 합니다. 예수님이 왕이 되시는 그날에 그 오른편 국무총리는 제 자리인 거 아시죠? 왼쪽에 부통령 자리는 제 거인 줄 아시죠? 제자들이 그렇게 청탁을 하러 나왔습니다. 어머니까지 동원해가지고 청탁하시는 거예요. 예수님은 지금 십자가에 못 박히고 하나님 나라의 영혼들을 구원하고 하나님 나라를 확장해가는 일에 마음을 두고 있는데 사람들은요, 세상의 자리에 관심을 가지고 있는 거예요. 아, 요한과 야고보 나쁜 놈들이야. 그렇지 않았어요. 베드로는요, 화가 났습니다. 다른 제자들은요, 힘이 열불이 났어요. 그래서 요한과 야고보와 그 어머니에게 나왔습니다. 아니, 내가 수제자인데 너 몇 년 주님 따라다녔어? 주님과 얼마나 동행하고 얼마나 많은 역사를 섬겼어? 내가 30년 주님과 동행이야. 어디서 내 자리 넘보지 마. 이런 마음으로 있었습니다. 근데 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시니까 어떻게 됐어요? 다 도망가는 거예요. 출세길이 막혀버리니까, 아예 끝장나버리니까 다 도망가는 겁니다. 그 도망간 자리에 예수님께서 야, 집사님 그러실 수가 있습니까? 실망입니다. 이렇게 하신 것이 아니라 찾아가 주신 거예요. 찾아가 주시는 거예요. 자신을 3번이나 배신한 베드로에게 찾아가 주시는 거예요. 그리고 그에게 식사를 준비해 줍니다. 그리고 내 손도 만져봐라. 나 부활했다. 40일간, 오늘 말씀해 보니까 40일간 다시 가르치셨다고 말씀하시고 계세요. 다시 가르쳐 주셨습니다. 뭘 가르쳐 주셨냐? 나의 나라는, 나의 비전은 세상이 아니야. 나의 비전은 하나님의 나라야 라고 말씀해 주십니다. 3절에 보니까 하나님의 나라의 일을 말씀하시니라 라고 말씀하시고 있습니다. 그런데 여러분, 제자들은요, 그 하나님의 나라에 별로 관심이 없어요. 예수님이 부활해서 오시니까 어떤 얘기를 하냐면 이렇게 얘기합니다. 6절의 말씀에 예수께 여짜와 이르되 주께서 이스라엘의 나라를 회복하심이 이때이니까, 주님, 우리 좀 먹고 살게 축복하시는 그날이 오늘입니까? 지난번에는 십자가에 못 박혀 죽으셔서 실패했다고 생각했는데 이제 부활하셨는데 주님, 이제 되는 건가요? 이렇게 나오는 겁니다. 예수님께서 속이 터지시죠. 속이 터지세요. 속이 터지셔서 뭐라고 말씀하시냐면 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희 알 바 아니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이렇게 말씀하시고 계시는 것입니다. 여러분, 하나님의 관심사, 예수님의 관심사, 오늘도 하나님께서 왜 수많은 IM 선교사들을 이 벨뷰 땅에 세우셔서 하나님의 복음을 불신자들에게 전하게 하시는가? 왜 하나님께서 이 시대에 추수꾼들을 찾으셔서 열방 가운데 보내시고 그 나라의 복음을 위해서 헌신하게 하시는가? 그게 하나님의 관심사입니다. 주님의 다시 오시는 그날에 하나님의 백성들이 하나님을 맞이하고 예수님을 맞이하고 그 이름이 불림을 받고 구원받는 그 자리에 세우시는 것, 그것이 하나님의 목적입니다. 여러분, 여기 벨뷰 땅에 왜 하나님께서 축복하시고 여러분들을 세워주셨을까? 여러분, 깨닫는 은혜가 있게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 더 높은 곳을 향하여서, 더 편한 곳을 향하여, 더 깨끗한 곳을 향하여, 더 살만한 곳을 향하여 가라고 주님께서 여러분들 여기에 세우신 것이 아닙니다. 사랑하셔서 여러분들에게 좋은 환경을 주셨는데 그 더 깊은 내면에는 무엇이 있냐면
여러분들과 함께 하나님이 사랑하시는 그 영혼들을 구원하시고자 하시는 그 마음이 있으셔서 여러분들 이곳에 세워주신 것임을 믿으시는 은혜가 여러분들 가운데 있게 되어지기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 저 어젯밤에 잠 한숨 못 자고 계속 하나님 앞에서 울었어요. 계속 눈물을 주시더라고요. 하나님의 마음을 우리가 너무나 모르고 있구나, 이런 마음이 너무 많이 들었어요. 하나님의 마음, 여러분, 하나님의 마음이 여러분에게 있습니다. 여러분 한 분 한 분을, 저는 여러분들의 이름을 몰라요. 근데 하나님께서는 여러분들을 아십니다. 여러분들의 배경을 알고 계세요. 여러분들의 그 섬김을 알고 계세요. 여러분들의 기도 제목을 알고 계십니다. 그 하나님께서 여러분들에게 말씀하시기를 원하십니다. 그 하나님께서 여러분들의 손을 붙잡고 함께하자, 하나님의 나라 죽어가는 영혼들, 우리 자녀들부터 시작해서 우리 부모님들, 우리 형제 자매들 구원하는 일에 함께하자, 이렇게 여러분들을 초대하고 계시는 거예요. 근데 여러분, 그 하나님의 그 손길에 주님 손을 맡겨드릴 수 있는, 여러분들의 삶을 맡겨드릴 수 있는 그런 여러분들의 사랑이 있습니까? 믿음이 있습니까? 주님을 의뢰할 수 있는 그 의지가 있습니까? 생겨나시는 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 조심해야 되겠다 이런 생각을 했어요. 예배를 드리면서 정말 원래 예배 드리는 곳이라면 그냥 편안하게 그 진짜 스타일대로 주님 주시는 대로 그냥 나누면 되는데 괜히 또 시험 드시는 분들 계실까봐 조심스럽다 이런 생각도 했습니다. 근데 사실 저는 또 사람들 눈치 보는 사람이 아니에요. 하나님께서 은혜를 많이 주셔가지고 눈치 안 봐도 정말 또 이렇게 사역할 수 있는 은혜를 많이 주셨어요. 그래서 하나님의 말씀, 하나님이 원하시는 것들을 여러분들과 나누고 싶다, 그걸 나눠야 되겠다, 그런 마음을 하나님께서 너무 많이 주시더라고요. 제가 그 슬리퍼리 락이라는 펜실베니아의 그 어떤 조그만 대학에서 교환학생으로 와서 공부를 했습니다. 근데 그 학교 입구에 루터리안 교회가 하나 있었어요. 근데 거기에 집사님이 미스 마넬이라는 집사님이 계세요. 근데 그 집사님께서 금요일마다 이렇게 빵을 좀 구워가지고 샐러드를 만들어가지고 외국인 학생들을 초대하는 거예요. 학교 근처니까 외국인 학생들이 옵니다. 근데 복음을 전하니까 성경 말씀 공부를 한 15분 정도 해요. 그러니까 아무도 안 와요. 근데 저는 크리스찬이고 제가 그분을 뵀는데 너무 안타까운 거예요. 좀 안 되셨더라고요. 매일 금요일 날 허당인 거예요. 그냥 공치는 거예요. 그래서 찾아갔습니다. 찾아가고 제가 같이 성경 공부를 하기 시작했어요. 근데 혼자 매일 하니까 저도 멋쩍고 그래가지고 중국 친구 한 명하고 일본 친구 한 명을 거의 협박하다시피 해가지고 끌고 갔어요. 야, 거기 가면 밥 나온다 하면서 끌고 갔습니다. 그래서 어떤 날은 둘이서, 어떤 날은 셋이서 이렇게 공부를 했는데요. 제가 이제 졸업하면서 그 친구들 떠나가고 저도 떠나가고 다 헤어졌습니다. 그리고 한 15년 흘렀는데 중국에서 사역을 하고 있는 어느 날 저한테 전화가 왔어요. 핸드폰으로 딱 전화가 왔어요. 그래서 전화 받으니까 hello 하고 받으니까 웨이 하고 받았겠죠, 중국어로. 그러니까 거기서 이러는 거예요. Is this John speaking? 그러는 거예요. 그래서 John speaking. Who is this speaking? 그러니까 걔가 그러는 거예요. Do you remember Chan from Slippery Rock? 와우, Chan! 와, how did you find out my phone number? 그러니까 자기가 교회에 와서, 베이징 와서 교회에 와서 그 교회를 가려고 교회 홈페이지를 딱 봤는데 거기에 목사님들 중에 옛날에는 꽤 잘생겼었는데 완전히 망가졌지만 약간의 흔적이 있는 그 잔 목사가 있더래요. 또 워낙 신앙이 또 괜찮은 친구라서 이게 목사 됐나 하고 이제 전화를 해본 거예요. 이야, 너무 반가워가지고요. 그 다음 날로 가가지고 만났어요. 딱 만나가지고 물어보잖아요. 야, 너 뭐 하고 있냐 여기서 중국에서? 그러니까 자기 원래 사업했대요. 사업하다가 하나님께서 하와이에서 사업하다가 은혜를 주셔서 신학을 하고 선교사가 돼서 지금 중국에 가서 선교사로 섬기고 있대요. 그 오지 선교, 그 소수민족들이 많은데 그 산에서 주일학교 아이들의 공과를 나눠주는
그래서 1년에 한 1,000명 정도의 어린이들에게 공과를 나눠주는 그 사역을 하고 있대요. 와, 할렐루야! 이야, 할렐루야? 야, 그래서 제가 물어봤죠. 야, 사또르는 뭐 하고 있냐? 그러니까 사또르는 뉴욕에서 지금 목회하고 있어. 할렐루야! 끌고 오시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 한국 학생이 목사되고 중국 학생이 목사된 거는 별거 아니에요. 뭐 전체 인구로 따져보면 뭐 2만 명 중에 1명 목사되는 거예요. 근데 일본 사람들은요 900명 중에 1명 한국은 막 1,000명 중에 1명이 되면 일본은요 한 5만 명 중에 1명이 목사가 되는 거예요. 근데 목사가 됐어요. 그래서 지금은 저 일본의 도쿄에 가서 사역을 하고 계신답니다. 여러분, 금요일 날 아무도 안 왔어요. 혼자 가가지고 힘들더라고요. 할머니랑 앉아가지고 이렇게 영어도 잘 안 되는데 그래 1명 데리고 가고 2명 데려갔는데 그 할머니의 그 섬김, 할머니의 그 마음, 할머니의 그 사랑, 할머니의 그 하나님의 나라를 확장하고자 하는 열망, 그것을 보신 하나님께서요 매년 1,000명을 섬기는 목회자를 세워주신 거예요. 중국 목회자를요. 그 2%도 안 되는 일본의 목사를 세워주신 거예요. 야, 신기해요. 어떻게 걔가 목사가 됐을까? 아주 똑똑한 친구들이에요. 그냥 진짜 뭘 해도 할 수 있는 친구들인데, 야, 하나님께서 여러분 그렇게 작은 섬김을 사용하시는 분이신 것을 여러분 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘부터, 이번 주부터 빵 굽는 주님의 집사님들이 불일 듯이 일어나는 은혜가 우리 벨뷰 캠퍼스에서 있어져서 주님 오시는 그날에 주님이 딱 오셔서요, 너무 잘했어, 정말 사랑해, 축복해. 그리고 여러분, 우리 집사님을 통해서 구원받은 그 목사된 이런 성도님들이 와가지고 감사해요. 저희 그래서 찾아가기로 했어요. 그 마넬 선생님을 찾아가기로 했어요. 얼마나 기쁠까. 야, 정말 목회 사역보다 나은 것 같아요. 저도 사역 잘하다가 온 사람입니다, 여러분. 죄송합니다. 네. 하나님께서 은혜를 주셔서 정말 너무 솔직하게 권준 목사님이 부럽지 않은 사역을 하다가 왔습니다. 하나님께서 해주신 거예요. 여러분, 하나님의 나라에 마음을 합하는, 예수님과 마음을 합하는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받겠다. 제자들은요 세상 일을 얘기하고 있을 때 언제 승진하겠습니까 주님? 언제 월급 올라가겠습니까 주님? 왜 이렇게 저는 월급이 작아요? 이런 얘기하고 있을 때 주님은요, 야, 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받겠다. 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 가겠다. 나와 함께. 이렇게 말씀하시고 계시는 거예요. 여러분, 성령님의 충만함을 경험하시는 은혜가 여러분들 가운데 있게 되어지시기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 하나님께서요, 성령님께서 도와주시고 성령님의 일들을 하시면요, 여러분들 정말 크고 비밀한 일, 여러분들이 생각할 수 없는, 여러분들이 꿈꿀 수 없는 엄청난 그런 축복들을 하나님께서 주신다라는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. 어떻게? 성령의 충만함을 통하여서. 여러분, 성령님께서 여러분들을 울게 하시는 은혜가 있게 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 정말 영혼들을 안타깝게 여기는 마음으로 울 수 있는, 주님 앞에 기도할 수 있는, 주님 앞에 간절히 구할 수 있는 그런 은혜가 있게 되어지기를 축복합니다. 여러분, 성령님의 충만함을 받으시길 주님의 이름으로 축복드립니다. 우리가 예수님을 믿었을 때 성령님께서 우리 마음에 이미 오셨습니다. 우리 한 분 한 분에, 어떤 분들이 이런 분들도 계실 것 같아요. 성령님이 내 마음에는 지금 좀 강감하신 것 같아. 그렇지 않습니다. 와 계십니다. 성령님께서 기다리고 계시는 거예요. 여러분들이 성령님을 환영하고 성령님께 손 내밀기를 기다리고 계시는 겁니다. 그리고 여러분들 예배를 통해서, 기도를 통해서, 찬송을 통해서 예열하시고 계시는 거예요. 여러분, 물은요 끓는 점에 도달할 때까지는 잔잔하잖아요. 안 끓잖아요. 근데 100도에 딱
닿는 순간에 끓기 시작합니다. 여러분들의 내면에요, 성령께서 지금 계시고요, 그 성령님께서 여러분들을 충만하게 정말 성령으로 끌어올르기를 예언하시고 계신 거예요. 그날이 멀지 않았음을 기대하시길 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 저희 교회에 어떤 집사님이 계셨어요. 저는요, 신앙생활을 몇십 년 했는데 정말 두려운 사람이 별로 없었거든요. 그런데 그분은 무섭더라고요. 그분은 이렇게 이렇게 말씀하세요. 권영훈 장로님 안녕하세요, 반갑습니다. 이렇게 말씀해요. 어금니에 힘 빡 주고 반갑습니다. 야, 제가 그때 전도사 때인데요. 김영훈 사장님 반갑습니다. 이러면요, 빨리 피하고 싶다 이런 생각이 막 들더라고요. 도망가고 싶어요. 그런데 그분이요, 그러니까 그분이 무서운 분이에요. 딱 앞에 이렇게 딱 가시면요, 사모님이 뒤에서 진짜 이렇게 인형처럼 따라오세요. 무서워서. 근데요, 하나님께서 이분에게 일하시는 거예요. 예열하시는 거예요. 어떻게 변화하셨는지 아세요? 김 목사님 축복합니다. 매일 새벽 기도를요, 안에 손을 잡고 와요. 손을 탁 잡고 와가지고, 야, 근데 사람이 좀 약간 우리 크리스찬들이요, 좀 파렴치하면 안 돼요. 그 전에는 완전히 공포 분위기 조성했던 사람이 언제 그랬냐는 듯이 와가지고, 저 아내와 이렇게 행복하게 새벽 기도하면서 너무 은혜로운 시간을 보내고 있어요 이러시는데, 저분 맞나? 정말 지금도 그렇게 신앙생활을 잘하고 계세요. 어떻게? 여러 가지 과정이 있었는데 하나님께서 이분에게 말씀해 주시는 거예요. 찾아와 주신 거예요. 교회에서 기도를 하는데 성령께서 정말 충만히 끓는 점까지 임하여 주신 거예요. 눈물로 통곡하면서 주님 앞에 자기의 죄를 회개하고 아내를요, 얼마나 사랑하면서 섬기는지. 여러분, 우리 아내들, 우리 남편이 좀 딱딱하다, 뻣뻣하다 이런 분들 계시잖아요. 금요 교구 모임에 무조건 모셔오셔야 됩니다. 거기서 막 기도해가지고요, 부들부들하게 하나님께서 성령 안에서 새 마음을 주셔가지고 정말 부드러워지는. 그러면 어떻게 나오는지 아세요? 여보 감사해, 내가 오늘부터 설거지 할게. 여보 감사해, 내가 아기 볼게. 이렇게 변화된다니까요. 그런 변화를 경험해 보지 못하셨나 보다. 주여, 반드시 예배에 강권하여서 모시고 나오시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 신앙생활 하는데요, 한번 제대로 해봐야 되지 않겠습니까? 정말 풍성하게 해봐야 되지 않겠습니까? 여러분, 결단하시는 은혜가 우리 여러분들의 삶 가운데, 여러분 예수님을 만나야, 성령의 충만함을 받아야 여러분들의 삶의 지경이 넓혀집니다. 주님께서 야, 너 선교하러 가, 단순히 그런 게 아니에요. 예루살렘에서 너의 지경이 예루살렘, 가정과 직장 그 안에 있었다면 유대 땅으로 나아가라. 더 큰 지경으로 나아가라. 깊은 데로 나아가라. 사마리아와 땅끝까지 가서 사업도 하고 하나님의 사역도 해라. 여러분, 그렇게 멋지게 열방을 다니면서 선교도 하고 사역도 하면 얼마나 멋있을까. 우리 교회 가운데, 우리 장로님들 가운데, 집사님들 가운데, 성도님들 가운데 그런 분들이 나오시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 아멘을 많이 해주세요. 저는 여러분들이 아멘 안 해도 아무 상관없습니다. 근데 여러분, 아멘을 많이 하세요. 여러분들의 심령 가운데요, 주님이 기뻐하세요. 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 하였느니라. 주님께서 말씀하시고 계시잖아요. 아멘할 때, 그렇습니다 주님, 제가 지금은 믿음이 적지만 그렇게 세워지기를 소원합니다. 주님 앞에 고백하는 거예요. 그럴 때 여러분들의 삶에 하나님의 아멘의 축복이 임하는 그런 은혜가 있게 될 것을 분명히 믿습니다. 사실은 하고 싶은 말이 많았는데 사역 간증을 하려고 그랬는데 다 벌써 시간이 지나간 것 같아요. 여러분, 설교를 잘해서 뭐 할 겁니까? 설교를 논리적으로 멋지게 화려하게, 여러분 그런 거 다 해봤습니다. 사람이 변화가 안 돼요. 사람이 변화되려면 성령의 터치를 받아야 됩니다. 여러분, 이거 송영세 목사님한테 큰일 날 문제인데, 여러분 설교를 진짜 잘하는 그런 목사님을 찾아가기를 원하신다고 하면
저는 솔직히 송영세 목사님 설교가 좋아요. 송영세 목사님을 통해서 은혜 엄청 많이 받았습니다. 제가 미국에서 제일 존경하는 목사님입니다. 근데 여러분들이 진짜 뭐 또 그냥 뭐 원래 원로 목사님 말씀 들으러 가야지 하고 그런 분들은요 가세요. 근데 정말 이곳에 여기서 정말 성령의 충만함을 나 경험하고 싶다. 섬기는 그런 하나님의 주목하시는 섬기는 자로 내가 어려운 곳에서 내 여기를 선교지로 알고 내 평생의 교회로 알고 이곳에서 섬기고 싶다. 이런 분들은 여기서 정말 온전히 헌신하시는 그런 은혜가 있게 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 와 보니까요, 뭐 이런저런 소리들이 많이 있어요. 뭐 1년만 있다가 가려고 그래요. 지금 가세요. 뭐하러 1년까지 있다가 가냐고 여러 사람 힘들게 만들죠. 그냥 지금 가세요. 하나님께서는요 그런 분들을 기뻐하시는 게 아니에요. 하나님께서는 부족한 자리에서 뭔가를 쓸 수 있는 사람, 정말 외로운 자리에서 섬길 수 있는 사람. 여러분, 제가 중국에서 이렇게 토요일 날 밤에 의자를 정리하고 있었어요. 그때 이제 개척 초기래 가지고 의자를 저 혼자 이렇게 정리를 하는데, 여러분 아내도 믿지 마십시오. 안 오더라고요. 저기 갔다 와. 혼자 가서 하는 거예요. 근데 제가 이렇게 딱 줍는데 정말 꼬꾸라져서 엄청나게 하나님 앞에 감사해요 하고, 그땐 눈물도 말라있던 시기인데 엄청나게 하나님 앞에 우는 그런 시간이 있었습니다. 제가 이렇게 딱 줍는데 하나님이 말씀하시더라고요. 조은아, 고맙다. 땡큐 존. 주님, 제가 뭐라고 저한테 감사하십니까? 제가 감사하죠. 부족한 이런 사람을 불러주시고 또 이렇게 교회를 섬기는, 정말 쓰레기를 치우는 이런 자리에 세워주셨는데 제가 감사하죠. 주님, 하나님이 그러시는 거예요. 너무 고맙다. 주님은 안 우셨어요. 너무 고맙다. 제가 고맙죠. 그러니까 주님이 그래요. 내일 너희 성도들에게 말해라. 내가 그 성도들의 섬김을 기뻐하고 고마워하고 너희가 주님의 이름으로, 제자의 이름으로 이렇게 섬긴 것, 그 상을 하나도 잃지 않도록 내가 갚아줄 것이다. 그렇게 얘기하라. 그래서 주님께 그 주일날 그 말씀을 제가 드렸어요. Jesus said, thank you guys 하는데 성령님께서 정말 임재하시는 거예요. 많은 사람들이 감사로 주님 앞에 무릎 꿇고 울고, 그리고 하나님의 영광 앞에 또 한 번의 헌신을 결단하는 그런 은혜가 있었습니다. 여러분, 주님께서는요 여러분들이 쓰레기 하나 작은 거 줍는 거, 이것도 너무너무 기뻐하시는 거예요. 여러분들 집에서 딸아이가, 아들아이가, 어린애가 청소를 하는 것을 보세요. 얼마나 기쁘겠어요. 여러분들의 예수님께서, 여러분들의 아버지 하나님께서 그렇게 여러분들을 기뻐하신다라는 것을 믿으시고요. 여러분, 힘을 내시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 여러분, 제가 솔직히 말씀드리는데 밧셀 가보니까 별거 없어요. 벨뷰가, 밧셀을 어디 벨뷰에 대요? 벨뷰 is 벨뷰, 밧셀 is 밧셀. 여러분, 여기서요, 여기가 나의 선교지다. 선교지 가실 때까지 그냥 여기에 bloom where you are planted 하시는 은혜가 여러분들 가운데 정말 심기운 자리에서 꽃피는 은혜가 있어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분들이 여기 있다고 저한테 좋은 거 하나도 없어요. 아시죠? 뭐 이해관계를 가지고 말씀드리는 게 아니에요. 주님 앞에 사랑받으라고 하시는 겁니다. 네, 오늘 이 시간에 우리 기도하면서 마치도록 하겠는데요. 원래는 우리 땅끝에서를 찬양하기로 했는데요. 해야죠. 땅끝에서 찬양하고 기도하면서 우리 마치기를 원하는데요. 여러분, 여기가 땅끝입니다. 여러분들의 가정이 땅끝입니다. 오늘부터 여러분들의 집에서 드리는 예배 모임을, 그 집을 이름을 져주세요. 땅끝교회라고. 여기가 땅끝이다. 이런 마음으로, 나는 땅끝에 파송된 선교사다. 이런 마음으로
또 여러분들의 직장에 가면 거기가 땅끝입니다. 거기가 나의 선교지다. 직장에 나가서 그 사람이 나의 전도 대상자다, 이런 마음으로요 주님과 함께, 근데 혼자서는 못해요. 성령님 은혜를 주세요, 힘을 주세요. 성령님께 집중하시면서 그렇게 주님 앞에 살아가시는, 또 하나님의 나라를 확장해 가시는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 다 함께 일어나서, 많이 불편하신 분들은 제외하시고요, 일어나서 정말 주님 이것이 나의 고백입니다, 주님 이렇게 축복해 주세요, 우리 그렇게 기도하는 마음으로 찬양할 텐데요. 주께서 주신 동산에, 그리고 두 번째 할 때는 주께서 주신 벨뷰에, 이렇게 바꿔서 같이 찬송하도록 하겠습니다. 찬송하겠습니다. 우리 두 손을 들고 찬양할까요? 주님, 주께서 주신 동산에 땀 흘리며 씨를 뿌리며 내 모든 삶을 드리리, 삶을 드리리. 날 사랑하시는 내 주님, 비바람 앞을 가리고, 비바람 앞을 가리고, 내 육체는 세잔해져도 내 모든 삶을 드리리. 내 사랑 내 주님께, 땅끝에서 주님을 보게 될 것입니다. 땅끝에서 주님을 뵈주리, 주께 드릴 열매 가득 안고, 땅끝에서 주님을 배우리, 주께 드릴 노래 가득 안고, 찬양하라. 주님 오실 길 예비하라. 땅의 모든 끝에서 주님을 찬양하라. 영광의 주님, 벨뷰에서 주님을 배우리. 주신 벨뷰에 땀 흘리며 씨를 뿌리며 내 모든 삶을 드리리. 내 사랑하시는 내 벨뷰에서 주님을 맞으리. 벨뷰에서 주님을 맞으리. 주께 드릴 열매 가득 안고, 벨뷰에서 주님을 맞으리. 주께 드릴 노래 가득 안고, 땅의 모든 끝 찬양하라. 아멘. 주님 오실 길 예비하. 오늘 이 시간에 우리 마음을 모아서 기도할 때 주님이 허락하신 이곳 땅끝에서 주님을 뵙기를 원합니다. 주님, 우리 가정에 하나님의 나라가 이루어지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 우리 직장에 주님, 우리 교회에 하나님의 나라가 이루는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 우리 주여 한번 크게 부르짖고 기도로 나갑시다. 기도합니다. 주여! 아버지 하나님, 사랑과 은혜를 감사합니다. 하나님께서 주님 이곳 벨뷰를 우리에게 주심을 믿고 감사합니다. 주님 오시는 그날에 하나님 주님께 드릴 영혼의 주님의 수많은 열매들로 주님 앞에 내어드릴 수 있도록 아버지 하나님, 오늘
이곳에서 죽어가는 영혼들을 위하여서 생명의 복음을 전하는 저희들 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리의 힘과 우리의 주님의 능력으로는 주님 감당할 수 없는 것을 주님께서 하십니다. 한 분 한 분을 주의 성령으로 주님여 충만케 하여 주시고 주님 인도하여 주셔서 주님이 기뻐하시는 주님 영혼구원의 사역에 귀하게 쓰임받고 주님 앞에 잘했다, 착하고 충성된 종아, 칭찬받는 주님의 백성들 다 될 수 있도록 하나님 은혜를 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 우리 마지막으로 다시 한번 기도할 때에 개인의 기도 제목과 가정을 위해서 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 나의 아들이 딸이 아직 하나님을 알지 못하고 있습니다. 아버지 하나님, 우리의 부모님이 하나님 알지 못하고 있습니다. 우리의 친척들이, 우리의 형제 자매가 하나님 알지 못하고 있는데 아버지 하나님, 주님 구원받는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 또 주님, 제가 주님 허락하신 그 삶의 자리에서 땀 흘리며 주님 고난이 있을지라도 주님을 의지하고 열심히 복음을 심고 하나님의 나라를 섬겨서 주님의 기뻐하시는 그날에 칭찬받는 저희들 될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 우리 조용히 하나님 앞에 기도로 다시 한번 나아갑니다. 기도합니다. 아버지 하나님, 사랑과 은혜를 감사합니다. 우리 한 분 한 분의 기도의 제목이 있습니다. 가정의 기도 제목이 있습니다. 아버지 하나님, 오늘 주님께서 들어주시고 응답하시는 은혜를 주님 허락하여 주시옵소서. 우리 아들 딸들이 예수님을 주님이여 인생의 구주로 주님 구세주로 영접하는 은혜, 주님 안에서 거듭나는 은혜 있게 하여 주시옵소서. 우리의 부모님들이 주님을 주님이여 온전히 주님 내 삶의 주인으로 구세주로 모시는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 허락하신 주님이여 시간 속에서, 허락하신 주님이여 삶의 터전 속에서 주의 복음의 말씀을 사랑으로 전하며 아버지 하나님, 주님과 함께 파트너십으로 사역하며 하나님 기뻐하시는 그 나라를 주님이여 확장해가는 우리 한 사람 한 사람, 또 주님의 주님이여 오시는 그날에 The Great Day에 주님 앞에 칭찬받는 저희들 다 될 수 있도록 은혜 베풀어 주실 것을 믿고 감사합니다. 주님 긍휼히 여겨주시고 주님 우리를 사용하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아버지 하나님, 주님 앞에 사랑으로 또 죽어가는 영혼들을 구원하기 위하여서 하나님의 나라를 앞당기는 그 일에 주님 쓰임받기를 소원하며 또 구원의 감격에 감사하며 하나님 앞에 주님 예물 드리는 손길들이 있습니다. 아버지 하나님, 여호와 이레의 축복으로 함께하여 주시옵소서. 여호와 로이의 하나님께서 그들의 가정 가운데, 그들의 삶 가운데, 그들의 직장 가운데, 그들이 만나는 모든 사람들 가운데 친히 주님의 임재하시고 영광 가운데 하나님의 은혜를 드러내 주셔서 우리 이분들을 통하여서 하나님을 알게 되고 구원받으며 하나님과 함께 주님이여 사역하는 기쁨을 누리는 우리 성도님들 다 될 수 있도록 은혜 베풀어 주실 것을 믿고 감사합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님의 풍성하신 사랑과 성령님의 감화감동 교통하심이 이제 하나님의 나라를 사모하며 하나님의 비전 가운데 함께 동역하기를 결단한 주의 백성들의 머리 위에 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘. 주님 감사합니다. 할렐루야. 주님 감사합니다. 하나님께서 살아계십니다. 여러분들의 가정 가운데 함께 하십니다. 계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑해 주네 갈 길은 너아니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님께 영광의 박수로 올려드리도록 하겠습니다.